प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? कैसा है आज का दिन? अच्छा, खुश हैं? अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें इंटरनेट क्रांति का अगला भाग जो परिचय कराने जा रहा हूँ, इस परिचय के पूर्व जो हमने पिछले कक्षा में सीखा था, जो पॉइंट्स उसको और एक बार याद करना पड़ेगा। सही है ना? जो ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧದ ಲಾಭಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಠಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖೋಜ್ ಹೈ ಕೈಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹೊರತಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಕೈಸೆ ಮಿಟ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಕೋ ಕೈಸೆ ಮಿಟಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इसके बारे में क्या जाने हैं? यस, गुड. रमेश बताओ. वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, गुड, वेरी गुड. अच्छा, एक बार जैसे उत्तर को मैं बताऊंगा. एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा करने की व्यवस्था. चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. यह है वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग इसे कहते हैं. यह एक काल्पनिक सभागार में होता है. और दूसरा प्रश्न था, इंटरनेट से बेरोजगारी कैसे मिटा सकते हैं. यानी कि इंटरनेट से संबंधित कुछ संस्थाओं का नाम यहाँ पर आया है, आईटी और ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए हमें कुछ सेवाएं देने के लिए कुछ संस्थाएं हैं. उन संस्थाओं को ITES कहते हैं. इन दोनों संस्थाओं से अनेक हमारे देश के नहीं, सभी अन्य देशों के भी युवक युवतियों को रोजगार मिला है. साथ में देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. ये हो गया बेरोजगारी को मिटाने का एक साधन, इंटरनेट. तो और आगे हम देखे थे, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. यानी कि इंटरनेट के सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स होते हैं. यहाँ पर बताया गया है, इंटरनेट से सोशल नेटवर्किंग जिसने दुनिया के कई लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया है. यह फेसबुक के रूप में हो, आर्कुट के रूप में हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, जैसे कुछ नाम वहाँ पर दिए गए हैं.
यह सभी सोशल नेटवर्किंग के अलग अलग साइट्स हैं। इसके वजह से क्या परिवर्तन हुआ है, यही है क्रांतिकारी खोज। यानी कि इसकी इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हुआ है, खान पान में, वेशभूषा में। इतना ही नहीं, संस्कृति और कला में भी शीघ्रातिशीघ्र प्रभाव पड़ा है। इसलिए कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ का एक महत्वपूर्ण अंग है ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ आज का जो युग इंटरनेट का युग है, जो इस युग में हम जीवन चला रहे हैं, तो इंटरनेट का परिचय बहुत कुछ होना चाहिए। और एक पॉइंट हमने सीखा था ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस एक सरकारी कामकाज का विवरण, अभिलेख और सरकारी आदेशों को यथावत मतलब कि जैसे कि वैसे लोगों को सूचित करने की एक व्यवस्था होती है। इसके भी मैंने बहुत सारे उदाहरण मैंने बताया था पिछले कक्षा में, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಆದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. इससे ಪ್ರಶಾಸನ ಪಾರದರ್ಶಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು इंटरनेट के और भी कुछ लाभ हैं, साथ में हानि. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದೊಂದು ನಿಬಂಧ ಪಾಠ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಬರಿತೀರಾ, ಹಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟरनेट एक ओर से वरदान है तो अभिशाप भी है. तो कैसे देखेंगे? तो आदेश का प्रश्न है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. तो शिक्षक कहते हैं इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. कहाँ कहाँ कमाल दिखाया है, प्रभाव पड़ा है? चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. जैसे पूजा जैसे प्रश्न करती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? तो शिक्षक बताते हैं हाँ है. इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. देखिए यहाँ पर वरदान, अभिशाप दोनों शब्दों को भी रेखांकित करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं अभिशाप के बारे में. अब तक हमने देखा वरदान के बारे में. इंटरनेट की वजह से क्या क्या अभिशाप होती है? पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग यानी कि कोष्ठक में दिया गया है सूचना और खबरों की चोरी करना आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं.
इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। इस तरह शिक्षक हानि के बारे में बताते हुए बच्चों को जागृत करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। पार्ट में हम देखते जाएंगे आगे आगे। फायरेसी शब्द आया है, फ्रॉड शब्द आया है, पाश हासिल करना, और बहुत मुख्य शब्द होता है इस पार्ट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इस पार्ट का विवरण है। अब हम देखना है कि लाभ और कहाँ कहाँ पर इंटरनेट से हो रहा है। एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे बहुत साल पहले इंटरनेट का प्रवेश हुआ हमारे देश में। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों, हमारे विश्व में 7.8 बिलियन लोग हैं। 7.8 बिलियन लोगों में आउट ऑफ 7.8 बिलियन पॉपुलेशन 4.7 यानी कि 50 मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। याद रखिए, ಇದು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ನಗರ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಗರದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು उपयोगिस्ता इದ್ದಾರೆ। मಕ್ಕಳು मात्र अल्ल, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक, जैसे पाठ में ही बताया गया है, सब लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ अंगवाಗಿದೆ। हागिದ್ರೆ यह एक बहुत बड़ा वरदान कैसे साबित हुआ है। जैसे वरदान शब्द को रेखांकित करो, लाभ, वरदान मतलब लाभ, इसका विलोम शब्द होता है अभिशाप, अभिशाप है। तो वरदान कैसे सिद्ध हुआ है? शिक्षक कहते हैं इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, सही जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल बताया है। कमाल मतलब प्रभाव। जैसे हम कहते हैं क्या कमाल कर दिया, कोई अच्छा खेलता है या कोई अच्छा गाना गाता है या कोई अच्छा तरह से कुछ भाषण देता है, तो हम कहते हैं क्या कमाल की बातें की, क्या कमाल उसकी खेल थी, इस तरह हम बताते हैं। तो कमाल मतलब इतना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इंटरनेट बहुत बड़ा असर डालने वाला एक चीज़ है। तो कहाँ कहाँ के यहाँ पर कुछ क्षेत्र के नाम आए हैं। चिकित्सा, यानी कि हॉस्पिटलाइज हो या कोई ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗುಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ। ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ। ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳಿತ್ತು। ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು इंटरनेटिना सहाय सिक्किदे। चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रवेश हुआ है। कृषि देखिए, जैसे आजकल किसान पढ़े लिखे हैं, कृषि में अच्छा फसल लाने के लिए वे बहुत
मेहनत करते हैं। पहले तो कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ತನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾಯುಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು, ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇವತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ इंटरनेट का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है. और अंतरिक्ष ज्ञान बहुत मुख्य है. अंतरिक्ष ज्ञान ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. जैसे हमारे देश में भी इसरो नाम का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके ज़रिए बहुत सारी अंतरिक्ष योम में जैसे मानव का प्रवेश हुआ है. जैसे कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह में भी प्रवेश हुआ है मानव का, चंद्रमा के पास भी हम पहुंच गए हैं. इसका मतलब क्या है? इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है. इसके कारण हम चंद्रमा में या मंगल ग्रह में या कोई उपग्रह जैसे इसरो में हो या नासा में हो, बहुत सारे विचारों को हमें देखने को सीखने को मिलता है. इसी कारण हमारा देश भी प्रगतिशील हो रहा है. सारे विश्व में पूरा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है. इंटरनेट भी बहुत महत्वपूर्ण अंश है. विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं. भौत विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, यहाँ सभी जगह पर इंटरनेट का प्रभाव हो रहा है. और शिक्षा के विभाग, देखिए बच्चों, शिक्षा के विभाग में इंटरनेट का महत्व कैसे हो रहा है. बहुत गुरुकुल पद्धति से हम देखते आ रहे हैं जैसे शिक्षा की पद्धति को, तो आधुनिक काल में पहुंच गए हैं. आजकल देखिए ज़माना ही बदल गया है. घर में बैठकर ही हम शिक्षा पाने की व्यवस्था भी आ गई है. जैसे स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है. जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल है, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಜೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಣಾಮ ಕೇಳಿಯೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು महत्व कंडु बरता है. तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेट का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है. इतना ही नहीं, जैसे हमारी देश की रक्षा दलों में, रक्षा दल को हम कहते हैं देश का एक दीवार होता है. जैसे हम उस दीवार को तोड़ने वालों को हम तोड़ना पड़ता है. सही है ना. ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಳಿದಿರಿ ತಾನೇ ನೀವು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೆಪನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಿಮಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜೈಸೆ ಹಾಲ್ ತೇಜಸ್ HAL ತೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಕೋಯಿ ಇರೋದು, ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಸಹಾಯ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ದಲ್ ಜೈಸೆ रक्षा दल, रक्षा दल में दल की कार्यवाही में भी ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का बहुत बड़ा ಯೋಗದಾನ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಲಾಭ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೂ ಮಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಅತಿಯಾದ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. दुष्परिणाम, इंटरनेट से कोई दुष्परिणाम भी है, जैसे पूजा का प्रश्न था. शिक्षक बताते हैं हाँ है, इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है. इंटरनेट की वजह से क्या क्या दुष्परिणाम हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर 2-4 शब्द यहाँ पर लिखा हूँ मैं. पाठ पुस्तक की उस अनुच्छेद में जो आया है उसको रेखांकित करो. पायरसी, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚಾಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು. कैसे, जैसे पैरसी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है. पैरसी मतलब चुरा कर नकली प्रतियां बनाना. आजकल बाज़ार में, आजकल बहुत बड़े बड़े शहर में इंटरनेट के यानी कि वेबसाइट के, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारी ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯಾ ಮಿಲ್ ರही है. जैसे ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೈರಸಿ ಅಂತ. जैसे चुराकर नकली प्रतियों को बनाना. फ्रॉड का मतलब है धोखा देना. यहाँ पर आया है बैंकिंग फ्रॉड. जैसे बैंक में जो जिस तरह धोखा होता है, कैसे धोखा होता है, जैसे हम जानते हैं कि जैसे अगर हमारे बैंक के खाता में पैसा है, ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ ಬರೀ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವರು? ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿನ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. जैसे बैंकिंग फ्रॉड और हैकिंग. हैकिंग मतलब जैसे यहाँ पर हैक करना यानी कि उसको चुराना. जैसे हम कहते हैं कि हमारी खाते में जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में दूसरे लोगों का प्रवेश होना. जैसे हमारे फेसबुक अकाउंट को हैक कर सकते हैं. इसका
उपयोग दूसरे लोग करते हैं, जैसे हमारा नाम होता है और काम दूसरों का होता है, तो इसे कहते हैं। इससे क्या होता है, समाज में दुष्परिणाम पड़ता है, जैसे जेल भी जाना पड़ता है। बहुत सारे साइबर क्राइम कहते हैं इसको, जगह क्राइम करने वाला और कोई होता है और जेल में जाने वाला और कोई होता है। इस तरह की परिस्थिति हमारे देश में, यानी कि पूरे देश में हो रहा है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हैकिंग कहते हैं, सूचना और खबरों को चोरी करना। जैसे हमारे ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ತೋ ಆದಿ ಬಡ್ ರಹಿ ಹೈ. इसके साथ साथ में ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು अनावश्यक और अनाचार इस तरह के कुछ दुष्परिणाम भी इंटरनेट के वजह से होती है. तो बच्चों इससे इन सभी से सचेत रहना सीखो. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪೈರಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾಟಿಂಗ್, ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. इतना ही नहीं, इस दुष्परिणाम में युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट के कबंद बाहों में, जैसे कबंद शब्द आया है, रेखांकित करो, जैसे तुम्हारे पुस्तक की टिप्पणी में भी इसका विवरण दिया गया है. कबंद कौन है? एक राक्षस है. रामायण में एक राक्षस होता है कबंद. इसकी बहुत बड़ी लंबी बाहु हैं. एक संदर्भ में रामायण में यह आता है कि एक संदर्भ में वह अपने बाहों से राम और लक्ष्मण को फंसाता है और इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है. तो अंत में राम उसके बाहों को काटकर बंधन मुक्त होते हैं. इतना बलिष्ठ और इतना ज़बरदस्त राक्षस था उस समय, उसका नाम था कबंद. उसी तरह आधुनिक युग में भी एक राक्षस है, वो इंटरनेट. क्या राक्षस कहने का मतलब मेरा बुरा, इंटरनेट बुरा कहने का मतलब नहीं है. ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ನೋಡಿ, ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾಭಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. जैसे कबंद बाहों से उसके पास में फंसे हुए हैं हम सब. फंसना मतलब बंधे रहना, पाश मतलब बंधन, फंदा, फंदा कहते हैं. तो इससे हमें क्या होता है, ಇದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, वक्त का दुरुपयोग होता है. दुरुपयोग शब्द को रेखांकित करो, उसका विलोम शब्द होता है सदुपयोग. और वक्त मतलब समय. और बच्चे अनुपयुक्त, अनुपयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को भी देखते हैं. हमें इंटरनेट से केवल उपयुक्त विचारों को ही सीखना है, अनुपयुक्त विचारों को छोड़ देना है.
और अनावश्यक जानकारी हासिल करते हैं। हासिल करना मतलब प्राप्त करना, ಗಳಿಸುವುದು। अनावश्यक मतलब इसका विलोम शब्द होता है आवश्यक। जैसे हमें आवश्यकता नहीं होती है इन चीज़ों को भी हम देखते हैं। इसलिए हम सबको इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। इस तरह शिक्षक दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। तो रोहन इन सभी ವಿಚಾರों को ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಪಾಠದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ರೋಹನ್ನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ, आपने इसे हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। और शिक्षक कहते हैं एक बात याद रखना, जैसे इस क्षेत्र की क्रांति यह आज के लिए समाप्त नहीं है। ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡಿ ಬರೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬರವಣಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಉಪಯೋಗ ಬೇರೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರ ಚಲ್ತಿ रहेगी. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ಲಬ್ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾನಿಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದರ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು रचना विभाग यानी कि अनुवाद कला को हम सीखेंगे. तो आज इस पाठ में हमने जो विचार देखा ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. जैसे लिख लीजिए, इंटरनेट से कौन सी हानियाँ हो सकती है? इंटरनेट से क्या क्या हानियाँ हो सकती है? और दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट मानव के जीवन में किस तरह का कमाल दिखाया है? यानी कि किन किन क्षेत्रों में, केवल जैसे हम कुछ क्षेत्रों का विस्तार से परिचय हो गया विस्तार से, तो कुछ क्षेत्रों का सिर्फ नाम वहाँ पर दिया गया है, वह भी हमारे जीवन में एक प्रकार से प्रभाव पड़ा है. तो लिख लीजिए, प्रश्न ऐसा है, इंटरनेट मानव के जीवन में किस प्रकार से कमाल किया है? कमाल किया है. तो इसी के साथ यह पाठ पूरा परिचय हो गया. बच्चों को देखने में लगता है कि तुम्हें पाठ पूरा समझ में आया लगता है और खुश हैं इस पाठ से? खुश हैं? वेरी गुड. आप सबको इस पाठ को अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि परीक्षा में एक निबंध अवश्य आएगा. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. इंटरनेट का जो परिचय हो गया है सीखिए. नेक्स्ट अगले अवधि में हम थोड़ा उसका अभ्यास जो बचा है उसको देखेंगे. धन्यवाद.